नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 24 तारिख मंगलवार। आसतु नजर पकेबा आज दिनर ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। गोटेपटे एबे भी बन्या पानी रे हंतसंत होउछंती बालेश्वरवासी। आउ ता उपरे पुणी वर्षा भय। बोझ उपरे नलिता बिड़ा पड़िबा परि दाउ साजुछि वर्षा। किछि दिनर लगातार वर्षा जोगु सुवर्णरेखा नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबा सह बालेश्वर जिल्लार विभिन्न गाँ जलबंदी होई रहिथिला। आउ एबे सिना पानी कमिछि हेले लोकंको दुर्दशा कमिनी। आउ ता उपरे एबे पुणी वर्षा अंचलवासींको चिंता बढ़ाई देइछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग आकलन करिछि जून 25 तारिख रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। बालेश्वर रे बन्या आशंका भितरे आसिछि वर्षा अपडेट। आसंता 25 तारिख रे सृष्टि हेई पारे घूर्णिबलय। कांगेय पश्चिम बंगर घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। घूर्णिबलय प्रभाव रे सृष्टि होई पारे लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे बढ़िबो वर्षार परिमाण। उत्तर ओडिशा रे बड़ वर्षा नै ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। 25 रु 26 मध्य 5 जिले में अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आउ से सबु जिला गुड़िक है केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, गजपति एवं गंजाम। सेपरी 26 रु 27 तारिख 7 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती खबर भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल 5G दुनिया रे पाद थापिला। कंपनी Q5G FWA सर्विस लॉन्च करिछि, जहा पारंपरिक 5G सेवा ठारू संपूर्ण भिन्न। ए सर्विस बिना सिम और बिना तार रे चलुछि। एथिपई केवल डिवाइस को प्लग रे लगांतु एवं हाई स्पीड इंटरनेट उपयोग आरंभ करंतु। ए सेवा लक्ष लक्ष लोकंकु आश्वस्त करिछि जे माने दीर्घ दिन हला सरकारी 5G सेवा को अपेक्षा करि रहिथिले। ए सेवा घरोई टेलिकम कंपनी को पई एक बड़ झटका साब्यस्त होइछि, कारण सेमानंकु एबे सरकारी कंपनी ठारू कड़ा टक्कर मिलिछि। बीएसएनएल रो Q5G FWA सेवा हैदराबाद रे आरंभ करा जाइछि। तेबे एही सेवा सेप्टेम्बर 2025 बेलकु बेंगालोर, पुणे, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, विशाखापट्टनम एवं ग्वालियर भली सहर रे उपलब्ध करा जिवो। बीएसएनएल एही पदक्षेप खास करी सेमी अर्बान एवं ग्रामीण अंचल पई वरदान साब्यस्त हेबो। परवर्ती खबर लोकंकु अचानक आर्थिक आवश्यकता पड़िले लोन पई बैंक मुहा हुअंती। तेबे बैंक व्यवस्था प्रायतः धीमा एवं जटिल होइथाय। एणु लगातार बैंक को दौड़िबा एवं कागज पत्र प्रक्रिया रु बर्तिबा पई एबे डिजिटल टेक्नोलॉजी लोकंको निमंते सुविधाजनक लोन व्यवस्था नहीं आसीछि। गूगल पे एवं फोन पे भली लोकप्रिय यूपीआई प्लेटफॉर्म इंस्टांट लोन सुविधा आरंभ करिसेंती। जदि लोन नित्यांत आवश्यक प्रथमे गूगल पे ऐप खोलंतु। एठारे आपनक लागि उपलब्ध लोन ऑफर देखा जिवो। एथिरे फ्री अप्रूव्ड लोन को सिलेक्ट करंतु एवं आपनक आवश्यकता करुथबा ऋण राशि एवं अवधि निर्धारित करंतु। आगकू बढ़िया पई कंटिन्यू क्लिक करंतु एवं मगा जाउथबा सूचना दियंतु। ओटीपी देवा मात्रे आपनको लोन स्वीकृति होई जिवो एवं राशि आपनको बैंक अकाउंट को आसी जिवो। फोन पे रो लोन नेवा पई एथिपई प्रथमे फोन पे अथवा फ्लिपकार्ट ऐप डाउनलोड करंतु। मोबाइल नंबर रे साइन अप करंतु। एथिरे फ्लिपकार्ट पे लेटर क्लिक करंतु। आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करंतु। जदि आपनको सिविल स्कोर 750 रु अधिक तबे आपण लोन नेवा पई पात्र मान्य हेबे। आपनको खाता एक्टिवेट हेबा परे माय मनी सेक्शन रु यूपीआई माध्यम रे ऋण राशि प्राप्त करंतु। परवर्ती खबर गोपालपुर गणदुष्कर्म मामला को नहीं नुआ तथ्य सामना को आसिबारे लागिछि। मामला संक्रांत रे प्राथमिक तदंत रिपोर्ट दाखल करिछि सीएडब्ल्यू। रिपोर्ट दाखल बेले क्राइम ब्रांच डीजी देले बड़ सूचना। दुष्कर्मर चित्र कारनामा सीसीटीवी रे कैद होइथिबा सूचना। प्राय 1.5 घंटा धरी युवती को रेप करा जाइथिबा जणा पड़िछि। एकाधिक डिजिटल प्रमाण एकजुट करिबारे सक्षम होइछि क्राइम ब्रांच टीम। सूचना अनुसार अभियुक्तଙ୍କୁ दंड देबारे तदंतकारी संस्था पाखापाखि यथेष्ट प्रमाण थिबा कुआ जाउछि। अभियुक्त माने गैंग रेप रे वीडियो मोबाइल सहायता रे उत्तोलन करिथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर ओडिशार युव समाज पय एक सुवर्ण सुजोग आसुछि। सबु क्षेत्र रे व्यापक सुजोग सृष्टि होइछि। ओडिशा 2036 सुधा $500 बिलियन एवं 2047 सुधा $1.5 ट्रिलियन अर्थनीति हेबो। ओडिशार एही लक्ष्य हासिल रे युव शक्ति ही मुख्य भूमिका ग्रहण करियो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली गंजाम जिला आस्काठारे आयोजित राज्य स्तरीय युव शक्ति समावेश रे कहिसेंती। गंजामवासी को उद्बोधन दे मुख्यमंत्री कहिथिले जे गंजाम जिलार प्रत्येक कोण अनुकोण रे भरी रहिछि कला, संगीत, नृत्य एवं गीतर संभार। केवल कला नैपुण्य नुहे, राजनीति रे मध्य पारंगम गंजामवासी। गंजाम रे गंजामवासी डबल नुहे ट्रिपल इंजिन सरकार गठन करिसेंती। से कहिथिले जून 12 तारिख आम पई वर्ष पूर्ति महत्वपूर्ण दिवस थिला, किंतु आमे आम सफलता रे आत्मविभोर न होई जून 13 तारिख रु लोकंको
ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 550 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 5ଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ସଡ଼କ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ହାଇ ଲେଭେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରିଭାଇଜ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପଲସରାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରବେଶ ପରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ତୈଳ ସଂକଟ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଇରାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ହରମୁଜ ଜଳଡମ୍ବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଇରାନର ନୌସେନା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମେରିକାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ନ ପାଏ ତେବେ ଭାରତ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଅଛି କି? ଏନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହରମୁଜ ଜଳଡମ୍ବୁରୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ 20 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ, ୟୁଏ, କତାର, ଇରାନ ଏବଂ କୁଏତ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚୀନ, ଭାରତ, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗତ 15 ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୈଳ ଯୋଗାଣର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ହରମୁଜ ଜଳଡମ୍ବୁରୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁନାହିଁ। ଭାରତର ତୈଳ ବିପନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ହରମୁଜ ଜଳଡମ୍ବୁରୁ ରାସ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଦେଶରୁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତେଲ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଭୟ ଆପ୍ iOS ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଆପ୍ରେ ଅନେକ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଆପ୍ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସରକାରୀ ଉତ୍ସରୁ ସୂଚନା ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ଏହି ଆପ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍, ଡେଭିଡ୍ ସିଲିଂ ଆରୋ ଭଳି ଇସ୍ରାଏଲି ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରୁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ରୁ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ। ମିସାଇଲର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖସିବ ଏହାର ଅନୁମାନ ଏହି ଆପ୍ ନିଜେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ ରାଡାରର ଡାଟା ଜରିଆରେ ରିଏଲ ଟାଇମ୍ କାମ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଇରାନ ଯେଭଳି ମିସାଇଲର ଲଞ୍ଚ କରିଥାଏ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ସ୍ପେସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସବୁ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଆପ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ 100% ସଠିକ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ କରିପାରିଥାଏ ଯେ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ଜନତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହୋମ ଫ୍ରଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ଆପ୍ ଦେଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଇନଫରମେସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦଜନକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବିଷମ କଟକ ସିଡିପିଓ ଏବଂ କିରାନୀ 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ସିଡିପିଓ ସୁଶୀଲା ଶବର ଏବଂ କିରାନୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚାଟିକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ହୁତେସି ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ସୀତା ୱେଡେଙ୍କାଙ୍କ ଠାରୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଚୟନ ପାଇଁ ସୀତା ୱେଡେଙ୍କାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ବଳକା 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗିରଫ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଣି ସେଠାରେ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତରୁଲତା ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭାବ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭପତି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର 5% ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଯୋଜନା ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ବାକି 95% ଲୋକ ଏସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅଫିସର ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ଏଲିଟ୍ ବର୍ଗର ଲୋକେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଏବଂ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଘରର ମୁଖିଆ ନୁହେଁ, ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷକୁ 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ 436 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ କିଏ ଦେଇ ନ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ।
ହେପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଣାଶୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଥିଏଟର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଡୁ ତତଲା ତେଲ କଢ଼େଇରେ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହାଡୁଙ୍କୁ ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଳାପୋଡା ବର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପୁତୁରା ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର 28% ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖିପତା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଷ୍ଟିଚ୍ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ 8ରୁ 10 ଦିନ ଲାଗିବ। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରୋଷେଇ ବେଳେ ହାଡୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଚଟାଣରେ ତେଲ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସିଧା ତେଲ କଢ଼େଇରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣରରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ନଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାଟ ଦୂର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଖବର ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଓ ଟିଭି ଜଗତର ବହୁ କଳାକାର ପହଞ୍ଚି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ହାଡୁ ତାଙ୍କର 25ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ସେହି ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସମବାୟ ବିଭାଗରେ କିରାଣୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହାଡୁ 1995ରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରିତ ଛାନିଆ ସିରିଏଲରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସର ଆସିଲା CX-300 ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିମାନ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଫଳତାର ସହ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଟେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିମାନଟି ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ପୂର୍ବ ହାମ୍ପଟନଠାରୁ ଆମେରିକାର ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟରେ 130 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏହି ଉଡ଼ାଣର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 694 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ସମାନ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ 13,885 ଟଙ୍କା। ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଶବ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ପ୍ରପେଲର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମଗ୍ର ସମୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଥିଲେ। ପିଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ CEO କାଇଲ୍ କାର୍କ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ 100% ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିମାନ ଯାହା ପୂର୍ବ ହାମ୍ପଟନରୁ JFK ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ଆମେ 35 ମିନିଟରେ 70ଟି ନଟିକାଲ ମାଇଲ କଭର କରିଥିଲୁ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ CX-300 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆରାମ ଏବଂ ସୁଗମତା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 250 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ପାରିବା ପାଇଁ ବିଟା ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ସହର ଏବଂ ଉପନଗର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ ଲୁଧିଆନା ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଜିତିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ। ଗତକାଲି ଲୁଧିଆନା ପଶ୍ଚିମ ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆପ୍ର ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ବିଜୟ ପରେ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କିଏ ଯିବ ତାହା ଦଳର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଫେବୃଆରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରାଜୟ ପରେ ଲୁଧିଆନା ପଶ୍ଚିମ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବିଜୟୀ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରା ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମନା କରିବା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କାହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ କିମ୍ବା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। କେଜରିୱାଲ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପଞ୍ଜାବରେ ବିତାଉଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦଳ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଅଛି। 2027 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଞ୍ଜାବରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ ଠିଆ କରି ଆବର୍ଜନା ପୋଖରୀକୁ ମାରିଲା ଡିଆଁ। ଯେପରି ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲର ମଜା ଉଠାଉଛି। ତାଙ୍କ ହରକତ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ। ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଡୁବୁରି ଛକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି କିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଜେ ଚଳାଉଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟିକୁ ଠିଆ କରି ହଠାତ୍ ଆବର୍ଜନା ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଲମ୍ଫ ମାରିଛି। ଭାଇଙ୍କ ଏଭଳି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍। ବହୁ ସମୟ ପରେ 2 ଜଣ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବାହାରି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ମଉସାଙ୍କର ବି ଗୋଡ଼ ଟଳମଳ। ଏତେ ସମୟ ଧରି
ଧରି କେହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ। ହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁହେଁ ପାତାଙ୍କ ଜାତି ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲାଉର ମଞ୍ଜି ମାନେ ଏ ଦୁହେଁ ବି ମଦ ପିଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବୁଝା ପଡୁଛି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବସ୍ଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ରୋଡରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଦଇତାରୀ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଡୁବୁରି ଛକରେ ବସ୍ ରୋକି ଘଟାଇଥିଲା ଏହି କାଣ୍ଡ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏତେ ବାଟ କିପରି ବସ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ପିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ନିକଟତମ ସିଏସସି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଇକେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।